अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डेशकाब्दे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागोदावरीयोर्मध्यदेशे भाग्यनगरे सचिवालयस्थले भगवद्भागवताचार्य सन्निधो अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकदान्द्रमानेन श्री स्वस्ति श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिण अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकदान्द्रमानेन सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम भयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां ताभीष्टबलप्रदां हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरोजहस्ते धवलधरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभोजकरे प्रसीदमज्ञो ओम श्री राज्यलक्ष्मी स्वरूपिण्यै नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम अर्घ्यं समर्पयामि हृदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिमे गन्धद्वारान्दुरादर्शां नित्यवष्टाङ्गरीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भक्वये श्रियो ओम सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां लयां पद्मां तुजिं स्वाहां स्वदां सुतां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं वसुदां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षिपां क्षीरोदसम्भवां पदां बुद्धिं वनगां हरिवल्लभाम् अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां रमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादाभिमुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रदहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपाम् इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं दुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करिणीं शान्तां शुक्लमालयाम्बरां श्रियों भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरामुदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रीनसौम्यां शुभप्रदां नृपवेश्मगतानन्दां वरलक्ष्मीं वधुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाले ब्रह्मविष्णुदिवात्मिकां मामि भुवनेश्वरीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूततमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां लोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना वरदा भवा। ओम मानहिकंसे जातवेदो कामश्वं वरशं जगदे अविप्रदग्नागे श्रियामा परिपादया तं राजं च विराजं च भे श्रीर्याजनगृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्तयामुखे तयामास गोसृजामसे उल्लासपल्लविदपालित सप्तलोके निर्वाहकोरगितनेमि कटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्म्यदलमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गराजमहिषीं श्रियमाश्रयामः। श्रीराज्यलक्ष्मी स्वरूपिणी महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। इमो कूष्माण्डबलिहो गृहाणा ओम परिणीरया अबला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रदोतास्तानमञ्जन्त्वगोहसः फलं मनोरथं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम्
यस्मात् तस्मात् प्रजानेन अदशान्तिं प्रयच्छ मे ॐ ममाग्ने परचा विहवेश्वस्तु वयन्त्वेन्धनस्तर्वभुषेम मह्यन्नमन्तां प्रदिशश्चदस्र ध्रुवन्देव बृहस्पतिः ध्रुवन्द इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रो धारयताम् అద్భుతమైన దృశ్యం ఆవిష్కరించబడుతోంది. తెలంగాణ తల్లి మనందరికీ చల్లని ఆశీస్సులు అందిస్తున్న వేళ ఇది. జాతి ఆత్మగౌరవ ప్రతీకగా, అస్తిత్వ పతాకగా, జీవన గమ్యాన్ని నిర్దేశించే దీపికగా ఆవిష్కరించిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, పాల్గొన్న డిప్యూటీ సీఎం గారికి, మంత్రులకు, పెద్దలకు అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ధ్రువేణ హవిషా కస్మయ దేవాదే బ్రహ్మణ అయం బ్రహ్మణస్పదే రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ, నా తెలంగాణ తల్లి కంజాతవల్లి అన్న దాశరథి మాటలు గుర్తు చేసుకుందాం ఈ తరుణంలో. ఒక జాతి వ్యక్తిత్వానికి, జాతి అస్తిత్వానికి, జాతి మూర్తిమత్వానికి చారిత్రక, సాంస్కృతిక, భౌగోళిక, సామాజిక చిహ్నంగా ఉన్న విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు. అగ్నిర్వా అవామాయతనో ఆయతనవాన్ భవతే యోగ్నేరాయతనం వేద ఆయతనవ ఆపో వై అగ్నేరాయతనో య ఏవం వేద సచివాలయంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ అత్యంత వైభవంగా ఘనంగా నిర్వహించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ గావించారు. శాస్త్రోక్తంగా పండితులు, వేద పండితులు మంత్రోచ్చరణల మధ్య, వేదాశీర్వచనం మధ్య తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడనున్నారు. తెలంగాణ తల్లికి కొత్త రూపాన్ని తీసుకొచ్చారు. గత తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి, ప్రస్తుతం ఆవిష్కరించిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి ఒక సారూప్యతలో కొంచెం విభేదం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఇది ప్రజలకి అత్యంత దగ్గరగా, రాచరికానికి దూరంగా, ప్రజాపాలనకి దగ్గరగా ఉండే విధంగా, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఉట్టిపడే విధంగా తెలంగాణ తల్లిని రూపకల్పన చేశారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ చూడడానికి వేలాదిగా, లక్షలాదిగా ప్రజలు తరలి రావడం కూడా మనం చూసాం. సచివాలయం మొత్తం కూడా జనసంద్రంగా మారింది. అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా అక్కడే ఉంది. ఎటువంటి పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఇక జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్నారు. స్క్రీన్ మీద మనం లైవ్ లో చూస్తున్నాం. డిప్యూటీ సీఎం అలాగే సిఎస్ శాంతికుమారి, మంత్రి కొండా సురేఖ అక్కడే ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా అక్కడే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. అందరూ కూడా ఘనంగా కార్యక్రమానికి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే సీతక్క కూడా వచ్చారు అక్కడికి, మంత్రి. సో ఆవిడ కూడా జ్యోతిని వెలిగించడం చూస్తున్నాం మనం. సో మొత్తానికి సచివాలయంలో 20 అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం 20 అడుగులలో కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఇప్పుడే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి ఈ అభయం ఇస్తున్నటువంటి మహిళ రూపంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహానికి సంబంధించి విశేషాలను కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలతో పంచుకోనున్నారు. రైట్, మనం 10 టీవీ స్క్రీన్ మీద లైవ్ లో చూస్తున్నాం. ప్రజా సంద్రాన్ని అక్కడ మనకు కనబడుతోంది. జనసంద్రం అయినటువంటి పరిస్థితి. సచివాలయం మొత్తం కూడా ప్రజలు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ ఆవిష్కరణకి వచ్చినటువంటి దృశ్యాలను మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం. సచివాలయం కూడా 3 రంగుల జెండాను పోలే విధంగా
విద్యుత్ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని 20 అడుగుల కాంస్య విగ్రహ రూపంలో ఏర్పాటు చేశారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రిమండలి మొత్తం కూడా హాజరైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. కాసేపట్లో ఇప్పుడే జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశారు. విగ్రహావిష్కరణ అనంతరం వేద పండితులు వేద మంత్రాలతో విగ్రహావిష్కరణ గావించారు. ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసిన అనంతరం కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి జాతిని ఉద్దేశించి, తెలంగాణ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించబోతున్నారు. ముకోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం చరితగల నీరాజనం పరపదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభకర్ణం. జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ, జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ. జీవన చావళీలు చాలువాన కవిగాయక వైతాళిక కళలా మంజీరాలు జాతిని జాగృతపరచే గీతాల జనజాతర అనునిత్యము నీ గానం అమ్మ నీవే మా ప్రాణం. జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ, జయ తెలంగాణ, జయ జయ తెలంగాణ. సుఖశాంతుల తెలంగాణ సుభిక్షంగా ఉండాలని ఆ తల్లిని ప్రార్థిస్తూ ఒకసారి వేదికకి అభిముఖంగా అంటే ప్రేక్షకులకి వెనక వైపు ఉన్న దృశ్యాన్ని చూడమంటున్నారు పెద్దలు. అక్కడ ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న తల్లి మరి తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించేందుకు గౌరవనీయులైన సోనియా గాంధీ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అందిస్తుంది వేదిక. ఇప్పుడు ఆనరబుల్ సీఎం గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం. ఇందాకే జాతిని జాగృతపరిచే గీతాన్ని మనకు తెలంగాణ గీతంగా, రాష్ట్ర గీతంగా ఆవిష్కరించుకున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ సీఎం టు ఫెలిసిటేట్ అందశ్రీ గారు. అందశ్రీ ప్రకృతి మలచిన కవి, తెలంగాణ సామాన్యుని గుండె చప్పుడు తన పాటలో చెప్పినాడు. 1950 వందే మాతర గీతం స్వాతంత్ర స్ఫూర్తిని ఎలా నింపిందో మన తెలంగాణ కీర్తిని అలాగే నిలిపింది ఈ జయ జయ హే తెలంగాణ అన్న గీతం. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ గీత రచయిత అందశ్రీ గారిని ఆత్మీయంగా సత్కరిస్తున్నారు. నదిపై కవిత రాసేందుకు తానే యావత్ ప్రపంచంలోని నదులన్నీ చుట్టూ వచ్చిన ఒక తన గుండెనే నదిగా మార్చిన మానవీయ కవి అందశ్రీ. మాయమైపోతున్నాడన్నా మనిషైన వాడు అన్న పాటలో ఎంత తాత్వికత ఉందో గంగ సినిమాకు నంది అవార్డు కూడా అందుకున్న అందశ్రీ గారి ఈ సన్మానంలో మీరందరూ కూడా పాల్గొన్నారు. కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా అందశ్రీ గారికి శబ్దరూప నమస్సులు, శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ గౌరవనీయులైన తోపారపు గంగాధర్ గారు, ఆచార్య టి గంగాధర్, మన ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా భీమ్గల్ బిడ్డడు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్ ఫినార్ట్స్ యూనివర్సిటీలో ప్రిన్సిపల్గా సేవలు అందిస్తున్న ఆచార్య గంగాధర్ గారు, ఈ
బాబు కార్డ్లెస్ అమ్మా. హలో నమస్కారం. 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల గుండె చప్పుడుగా జయ జయ తెలంగాణ జననీ జయ కేతనం, ముక్కోటి గొంతుకలు ఒక్కటైన చేతనం, తరతరాల చరిత గల తల్లి నీరాజనం, పద పదాన నీ పిల్లలు ప్రణమిల్లిన శుభతరుణం. జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ. నిన్నటి 10 సంవత్సరాల కాలములో ఆవిష్కరించిన అమ్మ బొమ్మ దేవతకు ప్రతిరూపమైతే అది గుళ్ళల్లో పెట్టుకోవడానికి ఈ అమ్మ తెలంగాణ 4.5 కోట్ల ప్రజల ప్రతిరూపకంగా తెలంగాణ ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకునే అమ్మగా, అమ్మకు తెలంగాణ అమ్మకు శరణాగతి శరణాగతి శరణాగతి. జై తెలంగాణ. అందశ్రీ గారికి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు, అభివాదాలతో ప్రొఫెసర్ గంగాధర్ గారిని సన్మానం అందుకోవడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఆనరబుల్ సీఎం గారు, అలాగే ఆనరబుల్ డిప్యూటీ సీఎం గారు, పెద్దలు ఈ సన్మాన వేదిక దగ్గర రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఆచార్య గంగాధర్ గారు బాలచిలిమి, చెకుమికి, అక్షర దీక్ష లాంటి బాలల పత్రికలకు అర్థవంతమైన చిత్రాలు గీసి మరి బాలలకి ఒక వినోదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని పంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులు ఎంతో అందుకున్నారు. మన జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ యూనివర్సిటీ ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్న ప్రొఫెసర్ గంగాధర్ గారికి శుభాకాంక్షలు. ఇందాకే ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఆవిష్కరించిన తెలంగాణ తల్లి ఆ విగ్రహానికి రూపకర్త గంగాధర్ గారిని మీరు సైతం ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టి అభినందించండి. ఇప్పుడు శిల్పి ఎంవి రమణారెడ్డి గారికి స్వాగతం. వారు ఎంఏ ఫైన్ ఆర్ట్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కల్చరల్ రీసెర్చ్ పక్షాన భారత ప్రభుత్వం తరఫున యుఎస్ఏ, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, ఆస్ట్రియా లాంటి అనేక దేశాల్లో మనదైన భారతీయ శిల్పకళను వారు ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చేందుకు ఎంతో కృషి చేశారు. వారు చెక్కిన ఆకృతులు ఎన్నో. మరి మన కళ్ళ ముందు ఇప్పుడే దీవెనలిస్తున్న తెలంగాణ తల్లి రమణారెడ్డి గారు మనకు అందించిన ఆకృతి ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఇందాకే దాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఆత్మీయ సన్మానం అందుకున్న అందశ్రీ గారికి, గంగాధర్ గారికి, రమణారెడ్డి గారికి శుభాకాంక్షలతో గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి శాంతికుమార్ ఐఏఎస్ గారి స్వాగత వచనాలు. ప్రజల ఆకాంక్షలు ప్రతిఫలిస్తూ దేశంలో 29వ రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్ర హృదయ స్పందన చిహ్నంగా తెలంగాణ తల్లిని విగ్రహ రూపంలో ఆవిష్కరించుకుంటున్న నేటి సంబరానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ బట్టి విక్రమార్క గారు, గౌరవ శాసన మండలి చైర్మన్ గారు, గౌరవ శాసన సభాపతి గారు, గౌరవ వైస్ చైర్మన్ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డ్, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసన మండలి మరియు శాసనసభ సభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, నా తోటి అధికారులు, మీడియా మిత్రులు, లక్షలాదిగా తరలి వచ్చిన తెలంగాణ తల్లులు, మీ అందరికీ నా నమస్కారం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈనాటి సంబరం 4.5 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానికం గుండె చప్పుడు. తెలంగాణ ప్రజల సుదీర్ఘ పోరాటం, త్యాగాల ఫలితంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఈ పోరాట పటిమను, త్యాగాన్ని, ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డకు ప్రేరణనిచ్చే తెలంగాణ తల్లి రూపం మనందరి ముందు
సాక్షాత్కరించాలన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన పదం నుండి ఈ విగ్రహం రూపుదిద్దుకుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరిస్తున్న ఈ విగ్రహం కేవలం ఒక విగ్రహమే కాదు, మహాకవి దాశరథి గారు అన్నట్లు ఎవరు కాకతి ఎవరు రుద్రమ, ఎవరు రాయలు ఎవరు సింగన, అంతా నేనే అన్నీ నేనే, అలుగు నేనే పులుగు నేనే, వెలుగు నేనే తెలుగు నేనే అని తెలంగాణ పౌరుషాన్ని, మాతృత్వపు మమకారాన్ని, త్యాగాన్ని, సబ్బండ వర్గాల ఆశల్ని రంగరించుకున్న నిండైన తల్లి రూపం ఆవిష్కరణ ఒక చారిత్రక ఘట్టం.